उलमाओ दादा अल्लाह एहसान गणाई कि अल्लाह तबारक व ताला स्तासु दालुई दौलतुम अल्लाह नसीब का पदीदा अल्लाह शुक्र बासे ए द कुरान हाफिजानो चिकल मैदान महशर द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बडीरी नखीवी खलक बई पीजनी चिदा नबी आखिरुज़्ज़मान दे खुयवा गट नखब द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावी चिकम जे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवानवी अल्तब पसे द हाफिजानु यौलुई जमाअत शात रवानी द हुफ़ाज़ डला दाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पस रवानी प मैदान महशर ज़का द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द उम्मत ना अलावा ची सुम्र उम्मतुन तीरशवी दी प अगे के द आसमानी किताब हाफिज नौ यौ उम्मत किम न दे तीरशवे दाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खसूसियत ते चे अल्लाह द नबी सलाम उम्मत के द आसमानी किताब हाफिजान पैदा करल दाब द इमामुल अंबिया डली उदी ब नबी सलाम पसिशा तरवानी प मैदान महशर की बख्तवर ये हुफ़ाज़ो खलक बडली सीकई खलक ब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीकई द द्वाड़ो जिहानो सरदार बा यौलास न अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निवलई यौलास न बई उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निवली द्वाड़ा बई निवली और मैदान महशर तबाराश और हाफिजान बई डल की निस्तीवी द इमामुल अंबिया पर डल की बई पदीदा अल्लाह शुक्र अदा अल्लाह दुम्र लुई दौलत हाफिजानो अल्लाह नसीब को अगा कुरान करीम चे अगा दुरिश काल के नाजिल शवे ने नन अगस्ता सुसीनो के अल्लाह महफूज को चे अगस्ता सुसीनो के अल्लाह महफूज को अगा कुरान करीम अल्लाह तासुतयात कुरान करीम द अल्लाह कलाम दे कुरान करीम द आका फरमान दे बचो ननुम लुई इज्जत उगटो चे द कुरान करीम द लुई दौलतुम नसीब टोल किताबों न दी दुनिया की खो कुरान करीम तयौ एजाजी शान हासिल दे चे द अल्लाह कलाम दे तौरात किताबुल्लाह दे इंजील किताबुल्लाह दे ज़बूर किताबुल्लाह दे कुरान करीम कलामुल्लाह दे किताब दे तवाई चिस्ता सुकली तयो कसराश दिल तो उदरीगी और तासु तयो लिकले खत रौड़ी चिदा द प्लानी द तरफ न तासु तरागले देता किताब वही और चियो कसराशी उस्तासो अलाक़ की उदरीगी वही ज़द प्लानी द तरफ न रागले यमा तासो तमे द अगा द तरफ न खबरी राउड़ी ज़द अगा अस्ताज़ यमा द अगा खबरी तासो त नकल की नु देता कलाम वाई नु तौरात लिकले शवे मेलौ दे ज़बूर लिकले शवे मेलौ दे इंजील लिकले शवे मेलौ दे और कुरान करीम बराह रास्त जिब्रील अमीन द रब्बुल आलमीन द ज़ात नरावड़े दे प इमामुल अंबिया नाजिल करे दे कुरान करीम की यो सूरत ते ची सूरतुल कहफ वर्तवाई कल चिदा सूरतुल कहफ रा नाजिले दो आसमान ना द टोल पयेड़ रूह सूरत रागले दे चिकल दा नाजिले दो नु ददी सूरत सरा द आसमान न अव्या जरा मलायक ज़म की तरह गलियू चिकल दा सूरत रा नाजिले दो द अल्लाह कलाम दे बचो तासु न तपोस को मा उस द रमज़ानुल मुबारक मियाशरा रवाना दा
هغې کې به اخره عشره راځي نو هغې کې به خلق اعتکاف ته کیني. ته به تپوس کې څه له کینې؟ وایي به دې شپو کې یوه شپه ده چې هغې ته لیلة القدر وایي. د لیلة القدر شپه ده. ته به ورته وایې د دې شپې فضیلت څه دی؟ وی بچی د دې یوې شپې عبادت د زرو میاشتو د عبادت نه افضل دی. دا ډیره د برکت شپه ده. ټوله شپه ملایک راغلي وي او هر ځای کې چې څوک هم ویښ وي او عبادت کوي نو ملایک ورځي او سلامونه پې ورچي. د سلامتیا یوه شپه ده، د رڼا یوه شپه ده او د برکتونو یوه شپه ده. او چې په دغه شپه چا عبادت کو خیر من الف شهر، د دغه یوې شپې عبادت د زرو میاشتو د عبادت نه افضل دی. داسې قیمتي شپه ده. خو ته تپوس نه کوې چې دې شپې ته دا دومره فضیلت ولې حاصل دی. مولي صاحب په کال کې دا یوه شپه راځي، دې ته دا فضیلت ولې حاصل دی؟ تا ته به مولانا صاحب وایي چې دا هغه شپه ده چې د لوح محفوظ نه پکې ټول قرآن کریم یېړ په یېړه 30 پارې قرآن د لوح محفوظ نه دنیاوي اسمان ته په دغه یوه شپه نازل شوی و. دا د قرآن د نزول شپه ده. په دې کې د الله کتاب د لوح محفوظ نه دنیاوي اسمان ته راغلی و. دا ځکه د قدر شپه ده چې دا د قرآن د نزول شپه وه. په دې کې ټول قرآن را نازل شو. نو نن هغې شپې ته لیلة القدر وایي، نن هغې شپې ته لیلة مبارکه وایي. الله وایي د برکت شپه ده، الله وایي د قدر شپه ده. نو ای د قرآن حافظه په کومه شپه کې چې قرآن را نازل شو هغې شپې ته نن لیلة القدر وایي. ټول دنیا عبادت کوي دا شپه رونی. په دغه شپه کې صرف قرآن راغلی دی. دغه شپې قرآن لوستی نه دی، یاد کړی نه دی، ځکه شپه زمانه وه. ای د قرآن حافظه هغه قرآن چې په دې شپه کې راغی او دې شپې ته دومره قدر حاصل شو. نو د قرآن حافظه هغه کلام الله ستا په سینه کې محفوظ کو چې ستا به څه مقامي، ته به څومره مقرب د الله په نس. ډېر خوشحاله شئ په دې. نن خوشحالي وکئ چې نن یو پلار د حافظ قرآن پلار شو، نن یو مور د حافظ قرآن مور شوله. بچی الله د قرآن حافظ کو، پلار د حافظ قرآن پلار شو. مونږ یو ځای ته دستربندۍ له تلي وو، نو هغې کې حافظ قرآن وفات شوی و. پلار یې و خو حافظ قرآن وفات، نو نوم یې په لیست کې و، پګړۍ یې وه خو حافظ قرآن وفات شوی. نو مونږ محتمم ته وی که پلار یې جو پلار دی را پاسي، که حافظ قرآن وفات ته پلار خو به یي که نه. پلار یې راغی او نمبر کې ودرېده چې کله مونږه حافظانو له دستربندي کوله نو پلار لم ورلم د سر نه پګړۍ تاو کړله. او شیخ صاحب ورته وی یوه دستربندي د له مونږه وکړله او یوه د الله ته قره شوه په میدان محشر کې به الله کوي انشاءالله. پلارانو نن هم د بچو دستربندي وینئ، نن هم د بچو ده. او پلاره مورې ستا خوشحالي قرض ده انشاءالله، هغه به په میدان محشر کې پوره کیږي. پلاره ستا په سر به تاج لګي، مورې ستا په سر به تاج لګي انشاءالله، خو په میدان محشر کې به لګي. پلاره تاج بی او تبی خو میدان محشر بی، مورې تبی او تاج بی خو میدان محشر بی انشاءالله. د بچو خوشحالیم نن ده او د والدینو خوشحالی په میدان محشر کې ده. اورنګزیب علمگیر دا بادشاہ د بچی قرآن یاد کو، نو د خپل پلار ته وی بابا راشه زما د بچی د حفظ دستربندي ده. نو پلار ورته وی اورنګزیبه، پلار ته نه خپاو، وی اورنګزیبه ستا بچی حفظ وکړو
نو تاج خو به الله تعالی درکوي، نو زه سله درشم؟ دا خو ستا خوشحالي ده. وی اورنګزیبه زه به الله خوشحالېدی چې په ما دا غږ شوی وی چې اورنګزیب د قرآن حافظ. ځکه زما بچی خو ته یې چې تا حفظ کړی وی او زما نوم زود شوی وی. اورنګزیب د قرآن حفظ شروع کو. د وخت بادشاه قرآن وی داسې ورځ رالاله چې اورنګزیب علمگیر د قرآن حافظ. پلار ته وی پلاره نن راشه اورنګزیب حفظ کو ستا بچی دی تاج بتا ته میلاویږي. پلار راغې خوشحالی له. بچی بادشاه دی خو پلار خوشحالی نه راځي، او چې بچی حافظ شو نو پلار خوشحالی له راغی. دا ډیره لویه خوشحالي ده، دا ډیره قیمتي خوشحالي ده. تاسو به نوم اورېدلی مولانا قاسم نانوتي رحمت الله علیه د دارالعلوم دیوبند بانی و، محتمم و. د ده بچی حفظ وکړو، بچی حافظ قرآن شو. نو غټ خلق راوغوښتو، ډېر غټ پروګرام یې وکړو. محمد احمد د بچی نوم چې بچی حفظ وکړو، نو غټ پروګرام یې وکړو چې ټول خلق رخصت شو. نو بچی کېنو، بچی ته وایي بچیا تا زه نن ولیدلم چې ما ډېره خوشحالي وکړله. پلارانو نن هم د خوشحالۍ ورځ ده، مورې نن دې د خوشحالۍ او د سیالۍ ورځ ده چې ټول خلق رخصت شو. نو بچی کېنو، وی بچیا سره د دې نه چې زه د دارالعلوم دیوبند بانی او محتمم یم، دنیا شاګردان مې دي بچیا، خو نن ډېر خوشحاله یم چې ته الله د قرآن حافظ کړې. ما له خدای د آخرت یوه لویه ګټه راکړله. دا یوه لویه ګټه ده. حافظ او عالم بچی موندل دا د آخرت یوه لویه ګټه ده که نه، لویه کامیابي ده. وی بچیا زما به یوه خبره نه یېری ښه پلاره، نن د حافظ قرآن بچی کېنوه او دا خبره ورته وکړه. مورې نن د حافظ بچی جدا کېنوه، هغه خبره ورته وکړه کوم چې قاسم نانوتوي خپل بچي ته کړې وه. وی بچیا داسې وخت به راشي چې ستا په بابا به د جنازې اعلان وشي. داسې ورځ به راشي چې په قاسم نانوتوي به د جنازې اعلان وشي. ما به خلق دفن کی بچیا، زه صرف خوشحاله په دې یمه چې ما به دفن کی او حافظ قرآن بچی موي. بچیا چې کلم د قرآن تلاوت کوي نو ما به په دعا کې یادوي. ښه بچیا ما به په دعا کې نه یېری بچیا، ما به ګورې دعا کې یاد ساته. نن دې دا حافظ بچی کېنوه، وای بچیا د بابا بری د جنازې اعلان کیږي بچیا، خو زما یوه لوظ به ما سره کوي چې کله د قرآن تلاوت کوي بچیا نو ما به په دعا کې یادوي. مورې حافظ بچی دې کېنوه، وای بچیا تا که حفظ کړی دی زه ډېره لوړیا کوړیا شوې یمه، ما د خپل جیب پیسې تا سره نیمې کړي دي بچیا. ستا په شا د مور قرباني ده او ستا په شا د پلار قرباني ده. مونږ یو څو ورځې مخکې کویټه کې دستربندي وه، زه تلی وم، حیران پاتې شوم. یو حافظ قرآن پکې د افغانستان و، هغې محتمم وی چې دی راغې نو مونږ ورته قاعده وویلله، قاعدې نه پس هم ورته ناظره وویلله، او د ناظرې نه پس د حفظ د قرآن وکړو. وی 3 کاله یې وشو چې افغانستان نه راغلی دی او بیا یې مور نه ده لیدلی او بیا یې پلار نه دی لیدلی، او نن یې دستربندۍ کې پلار هم نشته ځکه هغه د افغانستان. وی د نن حفظ وکړو، دی به نن شپه کوي مدرسه کې او سبا به دی افغانستان ته روانېږي د خپل مور او پلار ملاقات لبس. مې ډېره بختوره مور ده. 3 کاله د بچی انتظار وکړو، 3 کاله پس په حافظ قرآن بچی مور وویني او پلار به 3 کاله پس د قرآن حافظ بچی ومومي. داسې بختورې میندې دي چې 3 کاله یې بچی نه دی لیدلی، 3 کاله پس د خپل بچی مخ په اینی، او چې بچی وردند شي نو د قرآن حافظ به وردند شي. الله اکبر. دا د مور قربانی او دا د بابا قربانی. بابا او بیبی به په دعا کې نه یېروئ بچو، دی بچرې په دعا کې نه یېروئ بچو. نن چې تاسو قرآن ختم کو
نو عند ختم القرآن دعوت مستجابت. نن الله ستاسو دعا قبلی چې سړی قرآن ختم کی دا الله د طرف نه یو اعزاز میلو شي چې نن دی دعا قبلی. بچو نن دعا وغواړئ. نن که بابا ژوندی ورته دعا وکړه، که بیبي ژوندی په لپو دعا ورته وکړه. بچو نن ستاسو د خولې نه دعا وتل دی او هغه قبلیدل دی. بچو نن الله ستاسو دعاګانې قبلې. نن به دعا غواړئ بچو، بابا ته او بیبي ته به دعا کوئ. بچو بایزید بوستامی رحمت الله علیه راغی، مور ته وی مورې علم لزما، مورې رب رضا کوما. داسې ښکلی دورو بچې به راغې مورې علم لزم. مور ورته څه وی؟ اوس چې بچې مور ته وی علم لزما، هم بچیا په مدرسه کې به یو دا چل به یو زه به خفه یمه. خورې به ته حافظ بچې وینې مورې. بایزید راغې مور ته وی مورې علم لزما، رب رضا کوما. وی بچیا علم للاړ شه، خو اله به کور ته راځي چې علم مکمل کې. ښه بچیا چې علم دې نه مکمل کړی کور ته به نه راځي. بچې د مور نه رخصت علي، اله به بچې په دروازه را دنده کېږي چې عالم شي. بایزید بوستامی رحمت الله علیه علم للاړو، ګرځېده ګرځېده 12 کاله بایزید علم وکړو. 12 کاله وګرځېدو. 12 کاله پس چې علم یې وکړو نو کور ته را روان شو. پلار یې وفات دی، کونډه مور په کور کې د بچي انتظار کوي او دعا کوي. بختورې میندې وي، دا کونډه نه وه چې د بایزید بوستامی په شان بچی تیار کو. دا کونډه نه وه، دا د امت مور شوله چې د بایزید بوستامی په شان بچی پیدا. 12 کاله پس بایزید بوستامی رحمت الله علیه کور ته راغی، علم یې وکړو راغی. بچو چې کور ته راغی بار ودرېدو، ماسخوتن کور ته راورسېده. نو بار دروازه کې ولاړ دی، وی دروازه ټکومه ځکه چې کور کې مې مور ده. نو په دروازه کې ودرېدو او دروازې له ټک نه ورکوي. وی اسې نه، که زه دروازه وټکومه او کور کې مې مور دی او د مور خوب مې بې آرامه شي چرته. الله اکبر. زمونږ د مدرسو تعلیم دا دی ښه چې بایزید بوستامی ته 12 کاله علم وکړو، 12 کاله پس راغې دروازه نه ټکوي. وی د مور مې خوب بې خوبه نشي چرته. د مدرسې تعلیم دا دی، د مدرسې خون او تربیت دا دی. نن به بچی لاړ شي او دروازې له به لته راپرېږدي، اب بسته به پورې وولي. تا لا ډوډۍ نه ده پخ کړې؟ مور ته به وایي مور ته ته به کامیاب شي. ته په مور حکم چلاوه او ته به کامیاب شي. مور به بادشاهی، مور به ملکی. ښه بچیا بچیا مور او کور چې مور نه وه بچیا کور به نه ګورې. مور او کور، مور د کور نوم دی. ښه بچیا مور او کور چې مور نه یې کور به نه یې. با بچیا دروازه به په تیزه نه ټکئ. مور مې چرته اوده نه یي، مور مې خوب بې خوبه نه شي. دروازه کې ولاړ دی چې د تهجدو ټیم شو نو د کوره په نالۍ کې اوبه راووتلې. نو بایزید بوستامی رحمت الله علیه پوه شو چې مور مې پاسېدلې ده، تهجد کوي. نو دروازه یې وټکوله. چې دروازه یې وټکوله وردنده شو نو مور خپل بچی ولیدو 12 کاله پس او د خپل استاز پګړۍ یې په سر کړې ده او کور ته راغی. استاز ول خپله پګړۍ ورکړې وه او 12 کاله پس راغې مور یې ولیدله. چې مور سره خیر په خیر وشو نو مور ترې نه تپوس کې وی بایزیده رب دې رضا کو؟ تا ما ته وی رب رضا کومه. بایزیده رب دې رضا کو؟ بایزید ورته وی مور رب مې نه دی رضا کړی، رب نه دی رضا شوی، علم مې کړی دی. وی زه په ځان پوهېدم چې ما ته د ولایت نه دی میلو شوی، ولایت راته نه دی میلو شوی. وی په ځان پوهېدم. مې مور رب نه دی رضا شوی. وی مور مې لاس اوچت کړه چې ربا بایزید زما بچی دی، 12 کاله ستا په رضا پسې وګرځېدو. ربا بایزید نظر ازایم ربا د بایزید نه ته رضا شه.
وی چې مور مې لپې واپس کړې الله په ما د ولایت دروازې کوله وکړلې ښه وی ما ته څه پته وه چې بیبي رضا که چې رب رضا شي ما ته څه پته وه چې کور کې بابا رضا که چې رب رضا شي قال النبي صلی الله علیه وسلم رضا الرب فی رضا الوالد رضا د رب پر رضا د پلار کې د پلار خوشالو رب خوشالی پلار خپو رب خپي ما ته څه پته وه چې رب رضا که چې مور رضا مور رضا که چې رب رضا شي ما ته پته نه وه بچو ستا حفظ منم ستا علم منم خو پلار به پلاري ښه بچیا غټ سړی شه خو د پلاره نه غټ سړی شه خو د موره نه غټ سړی شه خو د استاذ نه ښه بچیا استاذ پیژنئ بچو خپل استاذ پیژنئ استاذ پیژنئ پیر که خسته خو مرید لبسته ښه بچو د پلاره به نه غټېږئ د موره به نه غټېږئ او د استاذ نه به نه غټېږئ ښه بچي استاذ استاذ دی امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه داسې ډډه وهلې وه چا خبره شروع کړله د د استاذ نوم پکې راغی دی ورته وایي صبر وکړه داسې رانیغ شو وی زه اوس خبره جاري ساته هغه ورته وی حضرت ولې وی تا چې خبره کوله زما د استاذ نوم راغی او ما ډډه والې وه ما وی دا بېدبي ده چې ما ډډه وهلي او زه د استاذ نوم واورم ښه بچو استاذ پیژنئ استاذ پیژنئ بچو زمونږ د دیوبند یو عالم لیکلی دی وی سبق لاړم سبق مې وی یو مدرسې ته سبق لاړم په ټولو استادانو وګرځېدم خو یو استاذ نه مې اجازت ونه غوښت نورو ټولو لاړم خو یو لا نړم چې سبق مې وی نو په سبق کې په یو ځای کې ون ختلم چې ون ختلم بیا مخې ته نه پوهېدلم ویم نه پوهېږم وی خط قلم مې راواغستو د استاذ په نوم مې خط ولیکه هغې استاذ ته مې خط ولیکه چې کوم استاذ ملاقات له نوم تلی ما ورته خط کې ولیکل چې استاذ جی زه په ټولو استادانو ګرځېدلی وم خو وخت کم د وخت د کمی په بنیاد رانه ته پاتې شوی وي نو که ستا ډکې څه ګیلۍ ما معاف که بچو د استاذ ګیله دا علم نیسی دا د بچی حافظه نیسی دا بچی را نیسی ګورئ د استاذ ګیله او د مور او پلار ګیله سړی را ټینګوي چې خط یې ولیکو دلته خط استاذ ته راغی استاذ چې خط راواغست خط یې پړاو کو نو د خط جواب یې ولیکو شاګرد ته یې ولیکل وی ښه ده چې خط دې راولېږو زما ډکې ډېره لویه ګیله وه ما وی ته په ټولو استادانو ګرځېدلی وې او ماله نه وې راغلی ما ته ځان ډېر ناقابله ښکاره شوی ما زه چېرته ډېر ناقابله استاذ یم نو ړه مې ډېر خفه شوی بچیا ښه ده شاګرد چې خط دې راولېږه خیر دی چې وخت کم و زه الله دې کامیاب که هغې عالم لیکلی وي چې د استاذ خط ماله راغی ما داسې وکتو د استاذ د خط پړولو او په هغه ځای زه پوه شوم په کوم ځای چې نښتې وم هغه ځای راته کوله وشو دا زه د استاذ خفګان نیولیم بچو استاذ نه به نه غټېږئ د پلاره به نه غټېږئ د موره به نه غټېږئ تا حفظ د قرآن وکړو بچیا خو سره د حفظ نه چې ته حافظې او مور دې جټه ده سره د دې نه چې ته حافظې او پلار دې جټ دی خو ته سره د حفظ نه چې د مور مخ ته د رحمت په نظر وګورې اے د قرآن حافظه الله د یو حج قبول شوي اجر تعالی درکړي ښه بچیا سره د دې نه چې ته عالمې خو چې د پلار مخ ته د رحمت په نظر وګورې الله د یو حج قبول شوي اجر درکړي بچیا پلار او مور د جنت دوه دروازې دي ښه څوک چې سبا کی رڼا پې وخیږي او مور او پلار ته خپي دو دروازې د جهنم ورته کولو پرتی دي ښه او چې سبا پې وختو بابا او بیبي ته راځو دو دروازې د جنت ورته کولو پرتی دي زه هم بچیا چې کور ته لاړ شي
د پلار مخ ته نیغ نیغ د رحمت په نظر وګوره. ما ته وایي دا پلار د جنت دروازه ده، زوم یوازې دروازه نه ده. نبی علیہ السلام فرمایي اوسط ابواب الجنه، پلار د جنت مینځنۍ دروازه چې داغه پلار دی، ښه د مینځ دروازه بچیا، دا د جنت د منځ دروازه دی بابا دی ښه. او قال النبی صلی الله علیه وسلم رضا الرب فی رضا الوالد، رضا د رب پر رضا د پلار کې دا، او رضا خفګان د رب په خفګان د پلار کې. بچیا مال به علم لرازی خو کومور خپه و بیا تا ته علم نه کومه ښه. مال چې علم لرازی د مور رضا به راوړي ښه، مال به د بابا رضا راوړي، ما ته به د مور رضا خی ال به علم کوم. ګوره صحابي راغی نبی علیہ السلام ته وی جهاد لروان ما څومره لوی عمل لروان دی، ته علم لرازی هغه جهاد لروان. نبی علیہ السلام ورته وی کور کې دی مور شتا؟ وی او وی چې راوتی د مور دی صحالو، وی مور می جړل، مور می اجازت نه راک، مور می جړل. نبی علیہ السلام ورته وی واپس ورشه، مور به اوخنده او بیا به زما مخې له راشي، چې مور جاړي زما مخې له به نه راځي. بچو الله ښکلي عالمان کا، خو د مور او پلار او د والدینو خیال به ساتئ. دا ثمره به نه هېروئ، دا سرمایه به نه هېروئ. ایدي ماشاءالله نن مشکات شریف لاس کې دی، کاله به بخاري شریف په لاس کې وي. الله در باندې ډېر لوی فضل وکړو. علماء ان العلماء ورثة الانبیاء، حدیث مبارک کے راضی دا عالم صحیح او د شهید وینه با الله تلی ښه، د عالم د قلم صحیح با الله تلی او د شهید به وینه تلل شي. او روایاتو کې راضی د عالم صحیح با د شهید د وینې نه درنه خیږي ښه، د عالم د عالم د قلم صحیح با د شهید د وینې نه وزندار خیږي. علما دی، علما او پیجنئ. د دواړو جهانو سردار فرمائی ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء، مثال د علماء په مخ د ځمکه داسې دی لکه ستوري په اسمان کې. دا د ځمکې ستوري دي، دا د ځمکې ستوري دي. او خوشحاله شئ څوک چې د دې مدرسې سره تعاون کوي، څوک د دې معاونین دي، هغه خوشحاله شئ. تاسو یو باغ لګولی و، نن هغې باغ میوې کړي دي ښه، دا د باغ میوې دي، دا د باغ میوې په نظر راللې. او دا استادان دی مالیارانو، دی به دې باغ له اوبه ورکولې، نن هغه د باغ میوې په نظر راللې. کال به انشاءالله دا نن چې لاس کې مشکات دی، کال به د دې لاس کې بخاري شریفي انشاءالله. دې ته چې د بخاري شریف اخیری حدیث بیانېږي تاسو به وینئ ښه. تا ته زه وایم زه دې بچې سم ځای ته رسومه، دې علماو ته به کال له یو سند حدیث میلاویږي. فلان زما استاذ فلان تا به غوږ یخي، دا به دې ته کال له وایوسه. په اخر کې به ورته وایي ای علماو ستاسو استاذ ابو هریره رضی اللہ تعالی عنہ، بیا به ورته وایو د ابو هریره استاذ نبی کریم صلی الله علیه وسلم. ته به زه وامه چې سند د ما نه شروع شو او په امام الانبیاء نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ختم شو. ستا استاذ نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې چې کور ته سند حدیث دروړي، اجازت نامه دروړي، پلار روا بیلی، مور روا بیلی، ستا د ډاکټرۍ ډیګرۍ منمه، د انجینرۍ منمه، خو چې زه دله کال د ډیګري ورکم او درې وړي او به ګوري پاغې کې به اخري نوم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. زه به ستا بچي له اخر کې دا ډیګري ورکومه، لاس کې به بخاري ورکومه او دا ډیګري به ورله اخر کې لاس کې ورکمه
چې ستا استاز نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. دا ډیګری صرف د علماو سره میلاویږي، دا ډیګری بل چا سره نشته دی. اے د قرآن حافظانو تاسو توام نه به خفه کیږئ ښا، چا ته به نه زیریږئ ښا، بادشاهانو ته به نه زیریږئ. ناظر اخوانو تاسو تکړه شئ، حفظ شروع کئ. حافظانو تاسو علم شروع کئ ښا، خو چا ته به زیریږئ نه. خبر یې بچو دا نن چې څنګه ښکلي ښکارئ داسې یو شانم بل را روان دی، خو هغه به په میدان محشر کې ښا. خلق به جنت ته داخلیږي چې د قرآن حافظ راشي، دی به جنت ته څنګه داخلیږي؟ تاسو ته پته ده د قرآن حافظ به جنت ته څنګه ځي؟ دی به الله ودري، د قرآن حافظ ته به وایي صبر وکړه. حافظ قرآن چې داخلیږي په یو لاس کې به ورله الله ورکړي الملک، بادشاهي. الله به یې ولسکي بادشاه به د جنت د تلو نه مخکې ښه بچو. یو لاس کې به ورکړي الملک، بل لاس کې به ورکړي الخل. یو لاس کې بادشاهي، بل لاس کې همیشګيري. وی به د قرآن حافظه همیشه د پاره می بادشاه کړلی، اوس جنت ته نه دوزه. قال النبي صلی الله علیه وسلم حملت القرآن عرفاء اهل الجنة یوم القیامه. حاملین د قرآن با سرداران د جنتی په ورځ د قیامت. بچو التب کیمستری نه بیا، التب بیولوژی نه، التب فزکس نه، دا ټول منما خودلته منما. او په جنت کې یو کلام منما او کلام د الله منما ان شاء الله. او بچو تاسو نه خبر، تاسو چې د علما وینئ استقبال ته خلق ولاړی څومره خوشحالیږي کنه چې عالم راځي او خلق ولاړی، یو تحفه ورکي بل تحفه ورکي، تاسو سم خوشحالیږي. حافظ قرآن چې جنت ته داخليږي دی په اوله دروازه وردند کیږي، دته به د استقبال د پاره 90,000 ملائک ولاړی، 90,000 ملائک. او لاسو کې به تحفې نیولې وي ښا، لاسو کې به تحفې وي او د حافظ قرآن استقبال ته به ولاړی. بچو ساسو استقبال به الله په 90,000 ملائکو باندې کوي ښا، لاسو کې به تحفې وي او الله به ستاسو استقبال ته ودرولي. او چې جنت ته ننوځئ الله به وایي اقرأ ورتقي، یو آیات وایه او د جنت په یوه درجه خیږه ښا. بچیا تا نه به خلق تپوس کی چې د جنت څو درجې دي؟ تاسو ته پته شته حافظانو د جنت څو درجې دي؟ چې د قرآن څو آیاتونه دي نو اقا د جنت درجې دي ښا. او هغه آیاتونه تا په سینه کې محفوظ کړل، د جنت ټولې درجې په سینو کې محفوظ کړلې. او انشاءالله اخرت پستاسوي او ډله بم کمی، اخرت کې به د نبی علیہ السلام په جماعت کې ادرېږئ ښا. چاته څوک مبارک، چاته چا مبارک، او چاته چا مبارک، او تاسو ته امام الانبیاء مبارک ښا ان شاء الله. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.